Hello, my dear friends. Welcome to another exciting learning episode. મિત્રો, previous episodeમાં આપણે Unit 5, 5th of the 6th ની Activity 5A, B, C, D, E, Activity 6A, B, Activity 7A, એક્ટિવિટી 8 અને એક્ટિવિટી 9નો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હતો. બરાબર ને? મિત્રો, અત્યાર સુધીમાં આપણે યુનિટ 1 ટુ યુનિટ 5ને ધ્યાનપૂર્વક સમજ્યા. અને જો એક સાથે જ આ બધા જ યુનિટ્સનો મહાવરો કરવો હોય તો આપણે શું કરવું પડે? જરા કહો તો. હા, બિલકુલ સાચી વાત. આપણે પુનરાવર્તન એટલે કે રિવિઝન કરવું પડે. બરાબર ને? આજે આપણે રિવિઝન જ કરવાના છીએ. હા, આજના એપિસોડમાં આપણે રિવિઝનનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ચાલો મિત્રો, હવે તમારા અંગ્રેજીના પાઠ્યપુસ્તકમાં રિવિઝનને જરા ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. આ રિવિઝનમાં ટોટલ 6 એક્ટિવિટીઝ છે. તો ચાલો હવે આપણે આજના એપિસોડમાં રિવિઝનની જે એક્ટિવિટીઝ શીખવાના છીએ તેને એક રૂપરેખા દ્વારા સમજી લઈએ. રિવિઝન. એક્ટિવિટી 1. Read the dialogues and enact them. 1, 2, 3. Activity 2A. Read the dialogue. Activity 2B. મહેશભાઈ પોતાના ગામ રામપુરમાં છે. મહેશભાઈ અમેરિકા ગયા તે પહેલા, અત્યારે અને ભવિષ્યમાં ગામની શું પરિસ્થિતિ છે તે ધ્યાનમાં રાખી નીચેના ટેબલમાં વાક્યો લખો. એક્ટિવિટી 3. This is Vedant's planner for August. Read and fill in the blanks. Remember that today is 16th August. Activity 4. નીચે આપેલ riddles વાંચો અને જવાબ આપો. Activity 5A. Recite the song. Activity 5B. Correct the sentences. Follow the example. Activity 6A. પ્રાણી જે ક્રિયા કરી શકે તેની સામે right અને જે ક્રિયા ન કરી શકે તેની સામે wrongની નિશાની કરો. Activity 6B. ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવો. ચાલો હવે તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકના રિવિઝનમાં આપેલ એક્ટિવિટી 1 રીડ ધ ડાયલોગ્સ એન્ડ ઇનેક્ટ ધેમને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. Activity 1. 1. Payal and Neela are good friends. Payal wants to burn an audio CD. She doesn't know how to burn a CD. She asks Neela to help her. Hi Neela, how are you? Oh Payal, I am fine. Can you help me? Sure. What do you want? Do you know how to burn a CD? Yes, I know how to burn a CD. I want a CD of my favorite songs. Okay, no problem. I can do that. It's easy. Thanks, I will pay you. I can't take money. You are my friend. It's just my pleasure. Thanks. Do you need anything for that? Where are the CDs? I will need blank CDs and your favorite song CD. Here they are, and here are my favorite songs CD.
Great. That's what I will need. ચાલો હવે તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં રિવિઝનમાં આપેલ એક્ટિવિટી 1માં આપેલા બીજા ડાયલોગને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. 2. Reenal punctured her car. She asked for help to Savan. Excuse me, can you give me a hand? Yes, what's the matter? My car has a flat tire. Is it flat or did you puncture it? Oh, it has a puncture actually. I would help you. That would be nice. I have never changed a tire before. I will show you how to do it. Thanks. After this, you can change it on your own. Thanks so much. You are very kind. It's my pleasure. Do you have a spare tire? Oh, I don't have it. Sorry, I can't help you then. તો ચાલો હવે તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાંના રિવિઝનમાં આપેલ એક્ટિવિટી 1માં આપેલા ત્રીજા ડાયલોગને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. 3. Sanjana listens to a radio program regularly. Today, she calls there. She wants to demand her favorite song. Hello, is this Radio Mickey? Yes, Hi, I would like to request a song. what song would you like to request? I would like to request the song Zinda Hai To from Bhag Milkha Bhag. All right, that's a great song. For whom would you request? It's for my brother Chonti. ચાલો હવે તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકના રિવિઝનમાં આપેલ એક્ટિવિટી 2A માં આપેલા ડાયલોગને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. Activity 2A. Maheshbhai went to America in March 2000. Maheshbhai માર્ચ 2000માં અમેરિકા ગયા હતા. He is in his village Rampur now. હાલ તેઓ તેમના ગામ રામપુરમાં છે. He will stay here for 2 months. તેઓ અહીં 2 મહિના માટે રહેવાના છે. He wants to do something for the people of Rampur. તેઓ રામપુરના લોકો માટે કંઈ કરવા માંગે છે. So, he meets the સરપંચ of the village. તેથી તેઓ ગામના સરપંચને મળે છે. So, what's going on in Rampur, Mr. Patel? રામપુરમાં શું ચાલે છે, શ્રીમાન પટેલ? Right now, we are planning a water purifying system for the whole village. હાલમાં અમે આખા ગામ માટે પાણી શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયાની યોજના કરીએ છીએ. I hope we will complete this project in 2 months. મને આશા છે કે અમે 2 મહિનામાં તે યોજના પૂર્ણ કરીશું. That's really nice. But where will you have the plant? એ ખરેખર સરસ છે. પણ તમારી યોજના ક્યાં હશે? We are planning to have it near the water tank. અમારી યોજના તેને પાણીની ટાંકીની નજીક બનાવવાની છે. But wasn't there Arvindbhai's stall near the water tank? પરંતુ પાણીની ટાંકીની બાજુમાં અરવિંદભાઈની નાની દુકાન નથી? Oh yes, it is right there. But we will talk to him. અરે હા, તે ત્યાં જ છે, પણ અમે તેમની સાથે વાત કરીશું. We hope he will be ready to move his stall. અમને આશા છે કે તેઓ તેમની નાની દુકાન ખસેડવા માટે તૈયાર થશે. That's good. તે સારું છે. But I think we should do something for the health of animals too. પણ મને લાગે છે કે તમારે પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ કંઈક કરવું જોઈએ. As you know, we already have veterinary hospital now. તમે જાણો છો, હવે અમારા ત્યાં પ્રાણીઓ માટે દવાખાનું છે. We held a nice inaugural function last month. ગયા મહિને અમે તેનો સુંદર સ્થાપના કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો. We will have healthier animals in our village now. હવે આપણા ગામમાં વધુ તંદુરસ્ત પ્રાણીઓ હશે. Yes, healthy animals, pure milk, strong children and bright future. હા, તંદુરસ્ત પ્રાણીઓ, શુદ્ધ દૂધ, તંદુરસ્ત બાળકો અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય.
Yes, of course. હા, ચોક્કસ. You know that we have an old primary school in our village. તમે જાણો છો આપણા ગામમાં જૂની પ્રાથમિક શાળા છે. I want to start a high school for the children. મારે બાળકો માટે માધ્યમિક શાળા શરૂ કરવી છે. ઇટ્સ અ નાઇસ આઈડિયા. તે સુંદર વિચાર છે. આઈ લાઈક યોર વિઝન. મને તમારી દ્રષ્ટિ ગમી. આઈ થિંક આઈ કેન હેલ્પ યુ ફોર ધેટ. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે હું તમને તેના માટે મદદ કરી શકું. It's really nice of you. Can you help us financially? તમે બહુ સારા છો. શું તમે અમને આર્થિક રીતે મદદ કરી શકો? યસ શ્યોર. હા ચોક્કસ. આઈ વિલ ડોનેટ સમ મની. હું થોડા પૈસા દાન કરીશ. આઈ કેન ઓલ્સો ગેટ યુ સમ અધર ડોનર્સ. હું તમને બીજા દાન આપનાર પણ આપીશ. That's great, મહેશભાઈ. Thank you for your support. ખૂબ મહાન. મહેશભાઈ ટેકો આપવા બદલ આપનો આભાર. તો ચાલો હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકના રિવિઝનમાં આપેલ એક્ટિવિટી 2B ને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. એક્ટિવિટી 2B. મહેશભાઈ પોતાના ગામ રામપુરમાં છે. મહેશભાઈ અમેરિકા ગયા તે પહેલા, અત્યારે અને ભવિષ્યમાં ગામની શું પરિસ્થિતિ છે તે ધ્યાનમાં રાખી નીચેના ટેબલમાં વાક્યો લખો. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે એક્ટિવિટી 2Bમાં આપેલા ટેબલની વિગતો તમારા શિક્ષકની મદદથી પૂર્ણ કરીને લાવવાની છે. મિત્રો, તમે એક્ટિવિટી 2Aમાં અમેરિકાથી આવેલા મહેશભાઈ અને રામપુર ગામના સરપંચ વચ્ચેના ડાયલોગ્સ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યા હતા ને? તો હવે આ જ ડાયલોગ્સના આધારે તમારે તમારા શિક્ષકની મદદથી એક્ટિવિટી 2Bના ટેબલની અધૂરી વિગતો પૂર્ણ કરીને તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જ લખી લાવવાની છે. તો બધા મિત્રો લખી લાવશો ને? ખૂબ સરસ. ચાલો હવે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલ એક્ટિવિટી 3ને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. અહીં વેદાંશનું ઓગસ્ટ મહિનાનું આયોજન આપવામાં આવેલું છે, જે ઓગસ્ટ 2013ના કેલેન્ડરના પાના પર લખેલું છે. મિત્રો, અહીં ખાસ ધ્યાન રહે કે આપણે આજે 16મી ઓગસ્ટ છે એમ યાદ રાખીને આજના દિવસે આપણે આ ઓગસ્ટ 2013ના કેલેન્ડરના પાના પર લખેલું વેદાંશનું પ્લાનિંગ ધ્યાનપૂર્વક જોઈને તેને આધારે પ્લાનિંગની નીચે આપેલી ખાલી જગ્યાઓ પૂર્ણ કરવાની છે. એક્ટિવિટી 3. This is Vedant's planner for August. Read and fill in the blanks. Remember that today is 16th August. 1. It is 16th of August today. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે ખાલી જગ્યાની બાજુમાં આપેલા કૌંસને આધારે કેલેન્ડરમાં જોઈને વેદાંશના પ્લાનિંગની અધૂરી વિગતો પૂર્ણ કરીને લખીએ. 2. Vedansh celebrated Independence Day on 15th August. 3. Vedansh attended Neha's birthday party on 3rd August. 4. Vedansh went to picnic on 4th August. 5. Vedansh wrote the unit test of maths on 8th August. 6. Vedansh will watch a movie at Inox on 25th August. 7. Vedansh will celebrate Raksha Bandhan on 20th August. 8. Vedansh will celebrate Raksha Bandhan on 21st August in the school. 9. Vedansh will take part in the science fair on 29th August. તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની એક્ટિવિટી 3માં આપેલી ખાલી જગ્યાઓ
ધ્યાનપૂર્વક સમજીને પૂર્ણ કરીને? વેરી ગુડ. તો ચાલો હવે એક્ટિવિટી 4માં આપેલ riddle એટલે કે ઉખાણાઓને ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને તેના જવાબો લખીએ. riddles સોલ્વ કરવામાં તો બધાને મજા આવશે, હે ને? સો આર યુ ઓલ રેડી? લેટ્સ સ્ટાર્ટ. એક્ટિવિટી 4. નીચે આપેલ riddles વાંચો અને જવાબ આપો. 1. I am small and shy. I have 8 legs. I can eat bugs. I can make a web. Who am I? I am a spider. 2. I am big. I can swim. I can run. I can trumpet. Who am I? I am an elephant. 3. I am a small insect. I can fly. I can sting. I can produce honey. Who am I? I am a honeybee. 4. I can jump from tree to tree. I am called your forefather. Who am I? I am a monkey. મિત્રો, તમને એક્ટિવિટી 4માં આપેલી બધી જ riddles બરાબર સમજાઈ ગઈ ને? તો હવે આપણે એક્ટિવિટી 5માં આપેલી પોયમ I want to be a kite ને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીએ. Activity 5A. I want to be a kite so that I can rise above this building's height. I want to be a bird so that I can fly and reach above that kite. I wish to be a cloud so that I can move above those little birds. I wish to be a plane so that I can rise above the clouds and the hills. તમે એક્ટિવિટી 5A માં આપેલી પોયમ I want to be a kite ને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીને? ફ્રેન્ડ્સ, આ કવિતામાં એક છોકરો પતંગ બનીને ઊંચી ઇમારતને સ્પર્શવા ઈચ્છે છે. તે એક પક્ષી બનીને પતંગથી પણ ઊંચી ઉડાન ભરવા માંગે છે. ત્યારબાદ તે એક વાદળ બનીને પક્ષીઓથી પણ ઉપર જવા ઈચ્છે છે. અરે, પણ આ શું? તેને તો આટલાથી પણ સંતોષ થતો નથી. તો તે વિમાન બનીને ઉડવા માંગે છે અને વાદળો અને ટેકરીઓથી પણ ઉપર જવા ઈચ્છે છે. તો ચાલો હવે આપણે આ સરસ મજાની પોયમ I want to be a kite ને ધ્યાનપૂર્વક જોઈને સમજીએ. Activity 5A. I want to be a kite so that I can rise above this building's height. I want to be a bird so that I can fly and reach above that kite. I
a cloud so that I can move above those little birds. I wish to be a plane so that I can rise above the clouds and the hills. મિત્રો, તમે એક્ટિવિટી 5A ની પોયમ I want to be a kite ને ધ્યાનપૂર્વક જોઈને સમજ્યા ને? ખૂબ સરસ. તો ચાલો હવે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી એક્ટિવિટી 5B ને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. અહીં આપેલા ઉદાહરણ મુજબ આપણે સેન્ટેન્સીસ કરેક્ટ કરીને લખવાના છે. એક્ટિવિટી 5B. Correct the sentences. Follow the example. Example. A lion can't climb on a tree. સિંહ વૃક્ષ પર ચડી શકતો નથી. But a lion can run fast. પણ તે ઝડપથી દોડી શકે છે. 1. A penguin can't cannot fly. Tiger can run fast. Tiger can jump. Tiger can swim. Tiger can climb trees. જુઓ, અહીં monkey એટલે કે વાંદરાનું ચિત્ર આપેલું છે. Monkey cannot fly. Monkey can run fast. Monkey can jump. Monkey cannot swim. Monkey can climb
trees. જુઓ, અહીં fish એટલે માછલીનું ચિત્ર આપેલું છે. Fish cannot fly. Fish cannot run fast. Fish cannot jump. Fish can swim. Fish cannot climb trees. અહીં bird એટલે કે પક્ષીનું ચિત્ર આપેલું છે. Bird can fly. Bird cannot run fast. Bird cannot jump. Bird cannot swim. Bird cannot climb trees. તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની એક્ટિવિટી 6A માં પ્રાણી જે ક્રિયા કરી શકે તેની સામે રાઇટ અને જે ક્રિયા પ્રાણી ન કરી શકે તેની સામે રોંગની નિશાની કરીને. ખૂબ સરસ. તો ચાલો હવે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલ એક્ટિવિટી 6B ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. એક્ટિવિટી 6B. ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવો. એક્ઝામ્પલ 1. Can a frog jump? Yes, it can. 2. Can a frog fly? No, it can't. ચાલો હવે આપણે આ ઉદાહરણ મુજબ એક્ટિવિટી 6A ના ટેબલની વિગતોને આધારે વાક્યો બનાવીને લખીએ. 3. Can a tiger run fast? Yes, it can. 4. Can a tiger fly? No, it can't. 5. Can a monkey fly? No, it can't. 6. Can a monkey climb trees? Yes, it can. 7. Can a fish swim? Yes, it can. 8. Can a fish jump? No, it can't. 9. Can a bird fly? Yes, it can. 10. Can a bird run fast? No, it can't. મિત્રો, તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં એક્ટિવિટી 6B માં આપેલા ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો બનાવીને લખ્યા ને? વેરી ગુડ. તો ચાલો હવે કહો તો આજના એપિસોડમાં રિવિઝનનો અભ્યાસ કરવાની બધાને મજા આવી ને? યસ. આજે આપણે રિવિઝનની એક્ટિવિટી 1, એક્ટિવિટી 2A, એક્ટિવિટી 2B, એક્ટિવિટી 3, એક્ટિવિટી 4, એક્ટિવિટી 5A, એક્ટિવિટી 5B, એક્ટિવિટી 6A તથા એક્ટિવિટી 6B ને ધ્યાનપૂર્વક જોઈ. આમ આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા રિવિઝનનો ખૂબ મજા સાથે ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો. ફ્રેન્ડ્સ, હવે ન્યૂ એપિસોડમાં આપણે લેટ્સ રીડ મોરમાં આપેલી 3 પ્રેયર્સ અને 3 પોએમ્સનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરીશું. આ બધી જ પ્રેયર્સ અને પોએમ્સ આપણે ખૂબ જ મનોરંજન સાથે શીખીશું. ઓકે? સો ફ્રેન્ડ્સ, today's episode was also very interesting, right? Well then, I will see you all very soon in the next episode. Till then, keep learning and keep having fun. Bye friends.